и от мен. It is DXN culture to greet everyone good morning at all times. В нашата култура ние винаги се поздравяваме с добро утро. And of course, first of all, I would like to pay my gratitude to Mr. Visit. Please stand and give him a big applause. Благодаря на господина, аплодисменти за него. And our country manager, Dimitrina. Също така за country менеджера Димитрина. Because of them, I have the opportunity to come here. Именно благодарение на тях има възможността да бъда тук днес с вас. And this is my first health seminar in Bulgaria. Аз за първи път провеждам такъв здравен семинар в България. I think most of you do not know me. Вероятно повечето от вас не ме познават. So I would like to introduce a little bit about myself. Така че нека първо да се представя. I was trained at a state registered nurse in London in the 1970s. Аз завърших университета в Лондон през 70-те години. I was specialized in cancer nursing. Cancer. Като моята специалност беше онкологията. So that time I was very young. I want to give all my love to cancer patients. Аз тогава бях много млада, разбира се, и бях готова да дам цялата си любов на болните от рак. However, I was very disappointed because, you know, we took care of patients and they had relapse of cancer and they passed away. Но в същото време много бързо се разочаровах, защото знаете, тази болест постоянно се връща и не се лекува. And that made me very sad. Това изключително много ме натъжаваше. So I left oncology nursing. Така че аз се оттеглих от онкологията. And I went into maternal and child health. Take care of maternal and child health. И тогава се насочих към майчиното и детското здравеопазване. And later on, I was specialized in public health nursing, specialized in health education. И след това се насочих към обществено здраве и към просвета в областта на здравеопазване. And today, I'm also specialized in integrated health and nutrition. А сега се занимавам и с здравословно хранене. So with my medical background, така че аз съм лекар по образование. I'm sure you'll be thinking why Jane comes to DXN. Но сигурна съм, че се питате защо Джейн се присъедини към DXN. In the year 2000, през 2000 година, my father, who had been suffering from high blood and diabetes for a long time, баща ми, който дълги години страдаше от високо кръвно налягане и диабет, he developed a complication. Разви осложнения от тези заболявания. He had a stroke. И получи удар. He was sent to the hospital. Постъпи в болница. A doctor found that he has some rupture of blood vessels in the brain. И тогава лекарите установиха, че има спукани кръвоносни съдове в мозъка. So the doctor operated his brain and took out the blood clot. И тогава се наложи да го оперират мозъка и да отстранят този съсирък. However, 3 days later, he had another bleeding in the different side of the brain. 3 дни по-късно обаче той отново получи кръвоизлив в друга част на мозъка. And within 1 month, he had 4 strokes. И в рамките на един месец той получи 4 удара. And that time, my father was 72 years old. Тогава той беше на 72 години. So the doctor said there was no hope for him. И лекарите казаха, за него няма надежда. Although my father was old, и въпреки че той беше възрастен, I loved my father very much. Аз много го обичах. I didn't want to give up. И не исках да се отказвам, не исках да се предавам. I prayed hard to God, please save my father. Молех се горещо на Бога да спаси баща ми. And then a gentleman came along. И тогава дойде при мен един човек. He is my DXN sponsor. Който е спонсора на DXN. But that time he came to me. Но в момента, в който той дойде при мен, I did not believe him. Аз изобщо не му повярвах. Because I didn't know what is Ganoderma. Защото аз не знаех какво значи ганодерма. So my sponsor brought his medical report. Така че тогава този спонсор донесе медицинското досие на баща ми. I looked at the report. И погледна го. He had a lot of complications. Видя всичките осложнения. He was a diabetic patient. Както казах, той имаше диабет. He had high blood pressure. Имаше високо кръвно. He had kidney problems because he produced a lot of protein in the urine. Имаше много белтък в урината, така че имаше и бъбречни проблеми. He had poor vision, he cannot see properly. Имаше и проблем с зрението. And he had gangrene toes. И същото имаше гангрена на пръстите на краката. And he had full prescription of medical. И имаше цяла шепа лекарства, които трябваше да приема всеки ден.
when I turned to the last page of his medical report, И когато отворих на последната страница на медицинското досие, I was surprised to see he wasn't on any medication. аз се очудих, че всъщност той не взима лекарства. When I look at him, И когато го погледнах, he's a healthy man. този човек беше здрав. You please look at this picture. Ето, погледнете го на That's him. снимката. Това е този спонсор, за когото споменах. In our medical opinion, По медицинско становище, is someone who is a diabetic with so many complications, човек с диабет и с толкова много осложнения it's impossible for him to become a healthy man. не би могъл да изглежда като здрав човек. So I believe him. Така че аз тогава му повярвах. He just said that he was taking RG and GL. Той тогава каза, че взима RG and GL. RG и GL. So I started my father on RG and GL. И тогава аз дадах тази терапия и на баща ми. To my surprise, 3 months later, И за мое огромно очудване, само 3 месеца по-късно, my father recovered completely from the stroke. баща ми се възстанови изцяло от инсултите. I was very excited. Това много ме развълнува. Excited because my father recovered completely. Развълнуваме точно това, че той се възстанови изцяло. And on the other hand, I was looking for something to solve blood vessels related problems. И най-вече аз търсех продукт, който да реши проблема с кръвоносните съдове. For so many years, since I was a student in London, Още от когато бях студентка в Лондон, I knew very well много добре знаех, high blood diabetes че високото кръвно и диабета and cancer, и рака they are interrelated са взаимно свързани. and is caused by poor blood environment, И всъщност те са причинени от лошо кръвоснабдяване, poor blood circulation, лоша циркулация на кръвта, poor immune system. нарушен имунитет. And when I discovered if Ganoderma can solve all these problems, И тогава установих, че ако Ганодерма решава всички тези проблеми, we give hope to human health. значи можем да дадем надежда, да имаме надежда за здравето на човечеството. So I started to collect a lot of research papers И тогава започнах да събирам научни изследвания и материали on Ganoderma. Относно Ганодерма. So the research paper were from China, Имаше такива изследвания от Китай, Taiwan, от Тайван, Japanese, от Япония, New Zealand, от Нова Зеландия, Canada, от Канада America. и от Америка. When I made comparison, И когато ги съпоставих, then I realized DXM produces the best Ganoderma in the world. установих, че DXN произвежда най-добрата Ганодерма в света. And later on, if I have time, И по-късно, I will tell you why DXN produces the best Ganoderma in the world. ако имаме малко повече време, ще ви обясня защо това е така. So I started to help a lot of my friends and patients И така започнах да помагам на мои приятели, на мои пациенти to get back their health status. да си подобрят здравословното състояние. And he has really made doctors say impossible. И наистина този продукт кара хората да казват, лекарите да казват, това е невъзможно. I'm glad to introduce a doctor in the audience. Аз се радвам, че в публиката имаме лекар. Please, doctor, give her a big applause. Аплодисменти. She's a medical Госпожата е лекар. and she's an immunologist. Тя е имунолог. And you know, in medical science, И знаем, че в медицинската наука a lot of health problems много здравословните проблеми, like high blood and diabetes като and cancer, диабет, високо кръвно и рак, it has reached a bottleneck. са стигнали до задънена улица. So that's why, congratulations, doctor. Така че поздравления за лекара. Especially you are a specialist in immunology. Вашата специалност е имунологията. And you know immune system is the best doctor in the world. Е бъдещето и знаем, че имунната система е най-сложното нещо. And with the knowledge and the wisdom to maintain immune system is a problem. И познанията да ни поддържаме имунната система в добро състояние е всъщност нещо много трудно. So today I want to share with you
И затова днес искам да ви споделя why we cannot maintain a good immune system. защо е трудно да поддържаме имунитета си. Because our body is constantly under attack. Защото нашето тяло е под постоянно нападение. Why cancer, high blood pressure, heart disease, diabetes, kidney failure, all these problems are on the rise? Защо заболявания като онкологичните заболявания, високото кръвно, сърдечните болести, диабета и бъбречната недостатъчност постоянно се разширяват в света. You look at this statistic in the year 2009. Нека да погледнем статистиката от 2009 година. 17 million people die of heart disease. 17 милиона души са починали от сърдечно-съдови заболявания. And 8 million people die of cancer. 8 милиона души са починали от рак. So according to the research, 8 out of 10 people die of cancer or heart disease. Тоест 8 от 10 души са починали от онкологично заболяване или от сърдечно-съдово заболяване. If we don't stop this, И ако ние не спрем тази тенденция, more people will die. ще умират все повече хора. And not only that, look at this a scare in the year 2011. Нека да разгледаме от данните от 2011 година. The toxins or additives in the food. Токсините в храните. In Taiwan, there was one time they found that there were DEHP, which is a chemical found in yogurt and fruit juices. Се превръща за все по-голям проблем. Например, в Тайван се установило, че химическото вещество DHP се открива в млечни продукти и в кисело мляко. And also found in fruit jam. Също така в плодовите мармалади. Syrup, fruit syrup. В плодовите сиропи. What is DEHP? Какво представлява това вещество? It's a chemical used in making plastic. Това е химическо вещество, което се използва при производство на пластмаси. If you take in large doses, и ако бъде прието в големи дози, it can cause cancer, kidney failure. То причинява рак и бъбречна недостатъчност. And this is only the tips of the iceberg. И това е само върха на айсберга. There are so many this type of chemicals is in our food today. Има толкова много други химически вещества, които са вредни, а се намират в храните, които консумираме. I remember last year, 2011, June, I came to Europe. През 2011 година бях през юни в Европа. There was an outbreak of E. coli infection. И тогава имаше един епидемичен взрив на инфекция от Escherichia coli. And it was stated that 1,500 people had this infection in Germany. И тогава в Германия бяха установени 1500 души заразени с тази бактерия. 18 have died. 18 от тях починаха. And one in Sweden. По-голямата част в Германия, един в Швеция. I raise this issue is because we are facing infections problem also. Споменавам този факт, защото ние сме постоянно атакувани от различни инфекции. If you don't equip yourself with a good immune system, и ако нямате добър имунитет, one day if the superbugs come along, един ден, ако някакъв супервирус ви атакува, there is no antibiotics can help you. Антибиотиците няма да ви помогнат. The only thing that